Dear students, welcome to CE 303 Structural Analysis 2 class. In this video, we are going to discuss about Module 4 Canis method. So our next problem, analysis of continuous beam with overhang. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ബീം വിത്ത് ഓവർഹാങ് ആണ്. സോ ഒരു ഓവർഹാങ് പോർഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഓവർഹാങ് പോർഷനിൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹൗ ടു അനലൈസ് ദ കണ്ടിന്യൂസ് ബീം യൂസിങ് Canis method. Analyze the continuous beam shown in figure by Canis method. So this is our question. So there is a continuous beam ABCDE in which DE is a overhang portion and a 20 kilonewton concentrated load is acting along this overhang portion. And the length of the span of AB, BC, CD and D is given. And the different moment of inertia of spans are also given. So our first step is the calculation of fixed end moment. The first step, fixed end moment calculation. In AB, there is a concentrated load is acting at a distance of 2 meters from the support A. It is the value of small a is 2 meters and the value of B is 1 meter since the total length of the span is 3 meters. Therefore, we have M of AB is equal to minus W A B square by L square. Then substitute the values. So we get minus 60 into 2 into 1 square by 3 square, that is minus 13.33 kilonewton meter. Similarly, M of B is equal to plus W A square B by L square, that is 60 into 1 into 2 square by 3 square. So we get 26.67 kilonewton meter. Next, span BC. In span BC, there is a UDL is acting. Therefore, we have M of BC is equal to minus W L square by 12, that is minus 20 into 6 square by 12 is equal to minus 60 kilonewton meter. Similarly, M of CB is equal to plus W L square by 12, that is plus 60 kilonewton meter. In span CD, a concentrated load is acting at the center of the span. Therefore, M of CD is equal to minus W L by 8, that is minus 40 into 3 by 8, that is minus 15 kilonewton meter. Similarly, M of DC is equal to plus W L by 8, that is 40 into 3 by 8 is equal to 15 kilonewton meter. Then in span DE is a overhang portion. M of DE is equal to minus 20 into 2, that is minus 40 kilonewton meter. DE എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ ഓവർഹാങ് പോർഷൻ ആണ്. ഓവർഹാങ് പോർഷനിൽ 20 kilonewton ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് 2 meter ഫ്രം ദ സപ്പോർട്ട് D. സോ ഈ ഒരു മെമ്പറിൽ വരുന്ന മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 20 into 2 ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഹോഗിങ് മൊമെന്റ് ആണ് വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് minus 40 kilonewton meter. നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരുന്നത് ഹോഗിങ് മൊമെന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ഓവർഹാങ് പോർഷനിലുള്ള ലോഡ് കാരണം DE എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്പറിലെ മൊമെന്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, minus 40 kilonewton meter ആണ്. ഇത് DE എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനിലെ ഫൈനൽ മൊമെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, DE എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനിലെ മൊമെന്റ് minus 40 kilonewton meter ആണെങ്കിൽ DC എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനിലെ മൊമെന്റ് 40 kilonewton plus 40 kilonewton meter ആയിരിക്കും. സിൻസ് സിഗ്മ എം ഡി is equal to 0, ഒരു ജോയിന്റിലെ ടോട്ടൽ മൊമെന്റിന്റെ സം എടുത്താൽ 0 ആയിരിക്കും. സോ DE എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനിലെ മൊമെന്റ് minus 40 ആണെങ്കിൽ DCയിലെ മൊമെന്റ് plus 40 ആയിരിക്കും ഫൈനൽ മൊമെന്റ്. ബട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം M of DC എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനിലെ മൊമെന്റ് 15 kilonewton meter ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഫിക്സ്ഡ് മൊമെന്റ് 15 kilonewton meter ആണ്. ബട്ട് വി ഹാവ് ഫൈനൽ മൊമെന്റ് DC എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനിലെ ഫൈനൽ മൊമെന്റ് 40 kilonewton meter ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് DEയിലെ ഫൈനൽ മൊമെന്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, minus 40 ആണ്. സോ DCയിലെ ഫൈനൽ മൊമെന്റ് plus 40 ആയിരിക്കും. സോ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫിക്സ്ഡ് മൊമെന്റിനെ. DCയിലെ ഫിക്സ്ഡ് മൊമെന്റിനെ നമ്മൾ 40 kilonewton meter ആക്കാണ്. DCയിലെ ഫിക്സ്ഡ് മൊമെന്റ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുത്തുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് CD എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്പറിലും ആ ചേഞ്ച് വരും. കാരണം തൊട്ടടുത്ത റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്പറാണ് DCയുടെ മെമ്പറാണ് CD. അപ്പോൾ നമ്മൾ DCയിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് CD മെമ്പറിലും അതിന്റെ ചേഞ്ച് വരും. ഓക്കെ, സോ മോഡിഫൈഡ് ഫിക്സ്ഡ് മൊമെന്റ് M of DC is 40 kilonewton meter. D എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനിൽ minus 40 kilonewton meter ആയതുകൊണ്ട് M of DC നമ്മൾ plus 40 kilonewton meter എടുത്തു. അങ്ങനെ നമ്മൾ DCയിൽ മൊമെന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള CDനകത്തും ആ ഒരു ചേഞ്ചിന്റെ എഫക്റ്റ് വരും. Therefore, modified fixed moment along the member CD is equal to M of CD. This is new
fixed moment, initial fixed moment minus 0.5 into unbalanced moment at D. നമ്മളിപ്പോൾ D എന്ന് പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ടിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡിയിലെ മൊമെന്റ് -40 ആയതുകൊണ്ട് ഡിസിയിലെ മൊമെന്റ് നമ്മൾ +40 kN എടുത്തത്. സോ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സി ഡി മെമ്പറിലെ മൊമെന്റിന് ചേഞ്ച് വരും. സോ എം ഓഫ് സി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇനീഷ്യൽ എം ഓഫ് സി ഡി, ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ കിട്ടിയ വാല്യൂ നമ്മൾ -15 kN ആണ്. ദെൻ -0.5 ഇൻറ്റു അൺബാലൻസ്ഡ് മൊമെന്റ് അറ്റ് ഡി. ഡിയിൽ വരുന്ന ടോട്ടൽ മൊമെന്റ് അൺബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ സിഗ്മ എം ഡി ആണ് അൺബാലൻസ്ഡ് മൊമെന്റ് അറ്റ് ഡി. സോ ഡിയിലെ ടോട്ടൽ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സിയിലെ മൊമെന്റും ഡിയിലെ മൊമെന്റും ആഡ് ചെയ്യുക. സോ ഡി സിയിലെ മൊമെന്റ് 15 kN ആണ് ആൻഡ് ഡിയിലെ മൊമെന്റ് -40 kN ആണ്. സോ അൺബാലൻസ്ഡ് മൊമെന്റ് അറ്റ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15 - 40. ഓക്കെ, സോ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എം ഓഫ് സി ഡിയുടെ വാല്യൂ പറഞ്ഞു -15 ആണ് എം ഓഫ് സി ഡിയുടെ വാല്യൂ. ദെൻ -0.5 ഇൻറ്റു അൺബാലൻസ് മൊമെന്റ് അറ്റ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ജോയിന്റിലെ ടോട്ടൽ മൊമെന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡി സിയിലെയും ഡിയിലെയും മൊമെന്റ് ആഡ് ചെയ്യുക. സോ ഡി സിയിലെ മൊമെന്റ് 15 kN ആണ്, ഡിയിലെ മൊമെന്റ് -40 kN ആണ്. സോ -0.5 ഇൻറ്റു 15 - 40. സോ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് -2.5 kN കിട്ടും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ജോയിന്റും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ, ദാറ്റ് ഈസ് RF is equal to -1/2 into distribution factor, that is -1/2 into K/σk. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ജോയിന്റ് ബി എടുത്തു. ജോയിന്റ് ബിനകത്ത് രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്, ബി എ ആൻഡ് ബി സി. ബി എ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എ എന്നുള്ളത് ഫാർ എൻഡ് എ ആണ്. എ എന്നുള്ളത് ഒരു ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ടാണ്. ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റിഫ്നെസ് വാല്യൂ 4EI/L ആണ്. ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്പാൻ 3 മീറ്റർ ആണ് ആൻഡ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ I തന്നെയാണ്. സോ വി ഗെറ്റ് 4EI/3. നെക്സ്റ്റ് മെമ്പർ ബി സി ആണ്. ബി സിയുടെ ഫാർ എൻഡ് സി ആണ്. സി ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ടാണ്. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റിഫ്നെസ് വാല്യൂ 4EI/L ആണ്. ഐന്റെ വാല്യൂ 2I ആണ് ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മെമ്പർ 6 മീറ്റർ ആണ്. സോ വി ഗെറ്റ് 4/3 EA. ദെൻ സിഗ്മ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജോയിന്റിൽ വരുന്ന എല്ലാ സ്റ്റിഫ്നെസ് വാല്യൂസും ആഡ് ചെയ്യുക. സോ ഇവിടെ 4EI/3 + 4EI/3, that is 8/3 EI എന്ന് കിട്ടും. ദെൻ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ, ദാറ്റ് ഈസ് -1/2 into K/σk. സോ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്പറിലെ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ -1/2 into 4/3 EI divided by 8/3 EI, that is -0.25. Similarly, BCയിലെ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ -1/2 into 4/3 EI by 8/3 EI, that is -0.25. നെക്സ്റ്റ് കൺസിഡർ ജോയിന്റ് സി. ജോയിന്റ് സിയിൽ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്, സി ബി ആൻഡ് സി ഡി. സോ സി ബി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബി എന്നുള്ളത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ടാണ്. സോ സ്റ്റിഫ്നെസ് വാല്യൂ K is equal to 4EI/L, that is 4E into moment of inertia 2I and length 6. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് 4/3 EI. നെക്സ്റ്റ് മെമ്പർ സി ഡി. സി ഡി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി എന്നുള്ളത് എൻഡ് സപ്പോർട്ടാണ്. എൻഡ് സപ്പോർട്ട് റോളർ സപ്പോർട്ടാണ്. സോ ഇവിടെ ഓവർഹാങ് പോർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ട് എൻഡിലെ സപ്പോർട്ടാണ്. എൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഹിഞ്ചഡ് സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റോളർ സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് സ്റ്റിഫ്നെസ് വാല്യൂ 3EI/L. ഹിയർ I is I and length of the member 3 meter. So stiffness is equal to 3EI/3, that is EI. Okay, next sigma K, that is B ലെയും CD ലെയും stiffness values add ചെയ്യുക, that is 4/3 EI plus EI, that is 2.33 EI. Next rotation factor, CBയിലെ rotation factor -1/2 into 4/3 EI by 2.33 EI, that is -0.286. CDയിൽ വരുന്ന rotation factor -1/2 into EI by 2.33 EI, that is -0.214. Okay, next നമ്മുടെ Canis table ആണ് third step. So next Canis table. So first നമ്മൾ Canis table വരച്ചിട്ട് എല്ലാ ഫിക്സഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ്സും മാർക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ സെൻട്രൽ വരുന്ന സിഗ്മ എം ബി സിഗ്മ എം സിയും സെൻട്രൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക. റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടറും അതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ എ ബിയിലെ ഫിക്സഡ് മൊമെന്റ് -13.33, ബി എയിൽ 26.67, ദെൻ ബി സിയിൽ -60, സി ബിയിൽ +60, സി ഡിയിൽ -2.5, ഡി സിയിൽ 40 ആൻഡ് ഡി ഇയിൽ -40. ദെൻ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ മാർക്ക് ചെയ്തു. ബി എൽ -0.25, ബി സി -0.25, സി ബി -0.286, സി ഡി -0.214. ദെൻ സെൻട്രലിലെ ബോക്സിനകത്ത് നമ്മൾ സിഗ്മ എം ബിയുടെ വാല്യൂ മാർക്ക് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് 26.67 -60 -13.33. അതുപോലെ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ജോയിന്റിലും സിഗ്മ എം സി മാർക്ക് ചെയ്തു. 60 -2.5, ദാറ്റ് ഈസ് 57.5. ദെൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാനിസ് മെത്തേഡ് ക്യാനിസ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് സൈക്കിൾ
നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ്. സോ ഇവിടെ എ എന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട് ആണ്. ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ടിന്റെ റൊട്ടേഷൻ വാല്യൂ 0 ആണ്. സോ നമുക്ക് എയിൽ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട. അതുപോലെ ഡി സിയിലെ ഫൈനൽ മൊമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് 40 ആൻഡ് ഡിയിലും ഫൈനൽ മൊമെന്റ് -40 ആണ്. ഇത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഫൈനൽ മൊമെന്റ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്പറിലും DE എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്പറിലും നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫൈനൽ മൊമെന്റ് വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് BA, BC, CB, CD ഈ 4 മെമ്പേഴ്സിലെ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് സൈക്കിൾ ചെയ്യുക, ദെൻ അതേ പ്രൊസീജിയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡ് സൈക്കിൾ ചെയ്യുക, ദെൻ നമ്മൾ 2 സൈക്കിളിലും കിട്ടിയ വാല്യൂസ് കമ്പയർ ചെയ്യുക. 2 സൈക്കിളിലും കിട്ടിയ വാല്യൂസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ സൈക്കിൾസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത 2 സൈക്കിളിലെ വാല്യൂസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആകുന്നത് അതുവരെ നമ്മൾ ഈ കാനിസ് പ്രൊസീജിയർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് സൈക്കിൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. M-BA is equal to BA എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്പറിലെ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ is equal to റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഫിക്സഡ് മൊമെന്റ് അറ്റ് ജോയിന്റ് B പ്ലസ് സിഗ്മ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഫാർ എൻഡ്സ്. സോ ഫസ്റ്റ് M-BA. സോ M-BA എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്പർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു -0.25 ആണ്. ദെൻ സിഗ്മ ഫിക്സഡ് മൊമെന്റ് അറ്റ് ജോയിന്റ് B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ MB നമ്മുടെ കാനിസ് ടേബിളിനകത്ത് സെന്ററിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് -33.33. ദെൻ ഫാർ എൻഡിൽ വരുന്ന റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ്. സോ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ജോയിന്റിന്റെ ഫാർ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എ ആണ്. എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മെമ്പർ AB-യും. സോ AB-യിലെ റൊട്ടേഷൻ വാല്യൂ 0 ആണ് സിൻസ് A is ഫിക്സഡ് എൻഡ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫാർ എൻഡ് C ആണ്. സിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മെമ്പർ CB ആണ്. സോ ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ്. സൈക്കിൾ 1 ആണ്. സൈക്കിൾ 1-ലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സോ സൈക്കിൾ 1-ൽ നമ്മൾ CBക്ക് നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. സോ നമ്മൾ 0 ആയിട്ട് എടുക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ we get 8.33. സോ M-BA is equal to 8.33. നെക്സ്റ്റ് മെമ്പർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. M-BC is equal to സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്. റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഫിക്സഡ് മൊമെന്റ് അറ്റ് ജോയിന്റ് B. കാരണം ഇവിടെയും BC എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്പർ എടുക്കുമ്പോഴും അവിടുത്തെ ജോയിന്റ് B തന്നെയാണ്. ദെൻ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഫാർ എൻഡ്. ഇവിടെയും BC എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്പറിലെയും റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ -0.25 ആണ്. സോ -0.25 ഇൻറ്റു -33.33 പ്ലസ് സിഗ്മ MB. ദെൻ AB-ലെ വാല്യൂ 0, CB-ലെ വാല്യൂ 0. സോ വി ഗെറ്റ് 8.33. ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ 2 മെമ്പറിലെ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ സെയിം ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് 2 വാല്യൂസും 2 റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും BA-ലെയും BC-ലെയും റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് സെയിം വാല്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത്. നെക്സ്റ്റ് മെമ്പർ എടുക്കാം M-CB. സോ M-CB എടുക്കുമ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് CB -0.286 ആണ്. ദെൻ ഇവിടെ സിഗ്മ ഫിക്സഡ് മൊമെന്റ് അറ്റ് ജോയിന്റ് C ആണ്. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മെമ്പർ CB ആണ്. CB എന്ന മെമ്പറിലെ ജോയിന്റ് വരുന്നത് C ആണ്. സോ ബ്രാക്കറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം സിഗ്മ MC അത് നമ്മൾ ബോക്സിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 57.5. ദെൻ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഫാർ എൻഡ് ആണ്. സോ സിയുടെ ഫാർ എൻഡ് ഒന്ന് B ആണ്. സോ ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മെമ്പർ BC ആണ്. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഫാർ എൻഡ് D ആണ്. ഡിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മെമ്പർ DC ആണ്. സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ D എന്ന് പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ടിലെ മൊമെന്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ വാല്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂ 0 തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓൾറെഡി നമ്മൾ DCയിലെയും DE-ലെയും ഫൈനൽ മൊമെന്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ വാല്യൂസ് ഒന്നും എടുക്കാനില്ല. സോ അവിടുത്തെ റൊട്ടേഷൻ വാല്യൂ 0 ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേമിനകത്ത് BC-ലെ വാല്യൂ മാത്രമേ വരുള്ളൂ. BC എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാർ എൻഡിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. DC-ലെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് -18.83. നെക്സ്റ്റ് M-CD. സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്. റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടറിന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് വന്നു. CD-യിലെ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ -0.214 ആയിരുന്നു. ദെൻ ബാക്കി എല്ലാ ടേംസും സെയിം ആണ്. സിഗ്മ MC 57.5. ദെൻ BC-യിലെ വാല്യൂ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് M-BC ആണ്. M-BC നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 8.33 ആണ്. സോ ആ 8.33 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ദെൻ ഡിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ വാല്യൂ ഒന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് 0. M-BC 0 ആണ്. സോ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് -14.09. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിലെയും റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. സോ നമ്മുടെ സൈക്കിൾ 1 കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ദെൻ ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂസ് നമ്മുടെ കാനിസ് ടേബിളിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക. മെമ്പേഴ്സിന്റെ താഴെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിൾ ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് സൈക്കിൾ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ്. M-BA is equal to റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ സെയിം തന്നെ -0.25. ദെൻ സിഗ്മ MB.
സിഗ്മ എം ബിയുടെ വാല്യൂ -33.33. ദെൻ നമുക്ക് എം ഡാഷ് എ ബിയുടെ വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത്. റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം എ ബി ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് എം ഡാഷ് എ ബിയുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എം ഡാഷ് സി ബി ആണ്. നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഫാർ എൻഡ് സി ആണ്. സിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മെമ്പർ സി ബി ആണ്. സോ എം ഡാഷ് സി ബി നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് എം ഡാഷ് സി ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് -18.83. സോ ഈ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വി ഗെറ്റ് 13.04. So m dash b is equal to 13.04. Next m dash bc, rotation factor -0.25. Then sigma mb same -33.33. Then m dash ab the value 0. m dash cb the value -18.83. So the calculate we get 13.04. സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാണ് കിട്ടുക. റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ സെയിം ആണ്. ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിലെ ടേം ഒരു ജോയിന്റിന് സെയിം ആയിരിക്കും. ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ജോയിന്റിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ടേം സെയിം ആയിരിക്കും. റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു കേസിനകത്ത് റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് റൊട്ടേഷൻ വാല്യൂ എം ഡാഷ് ബി എയുടെ വാല്യൂ എം ഡാഷ് ബി സിയുടെ വാല്യൂ സെയിം തന്നെ കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് മെമ്പർ എം ഡാഷ് സി ബി. സോ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ -0.286 ഇൻറ്റു sigma mc. Sigma mc is 57.5. Then far end rotation contribution, that is m dash bc. C യുടെ far end ഒന്ന് b ആണ്. b യിൽ നിന്ന് c യിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് m dash bc ആണ്. m dash bc യുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 13.04. സോ ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക +13.04. ദെൻ d യിലെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ m dash dc യുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്. ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എം ഡാഷ് സി ബി is equal to -20.17. നെക്സ്റ്റ് സിമിലർലി എം ഡാഷ് സി ഡി is equal to റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ചേഞ്ച് ആയി -0.214. ബാക്കി ബ്രാക്കറ്റിലെ ടേം എല്ലാം സെയിം. സിഗ്മ എം സി പ്ലസ് എം ഡാഷ് ബി സി പ്ലസ് എം ഡാഷ് ഡി സി, ദാറ്റ് ഈസ് എം ഡാഷ് സി ഡി is equal to -15.10. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സൈക്കിളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ സെക്കൻഡ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഈ വാല്യൂസ് കിട്ടിയ വാല്യൂസും എം ഡാഷ് ബി എ എം ഡാഷ് ബി സി എം ഡാഷ് സി ബി ആൻഡ് എം ഡാഷ് സി ഡിയുടെ വാല്യൂസ് നമ്മുടെ ക്യാനിസ് ടേബിളിലും എഴുതുക. സോ രണ്ട് വാല്യൂസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുക. സോ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിൾ ചെയ്യാം. സോ ഒരു 3-4 സൈക്കിൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ തൊട്ട വാല്യൂസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ചെറുതായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, സോ സൈക്കിൾ 3. m dash b is equal to rotation factor -0.25, then sigma mb -33.33, then m dash ab 0, then m dash cb. തൊട്ട് മുമ്പത്തെ നമുക്ക് സി ബിയുടെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. m dash cb is equal to -20.17 ആണ്. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ വി ഗെറ്റ് m dash b is equal to 13.38. നെക്സ്റ്റ് എം ഡാഷ് ബി സി റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ സെയിം ആണ്. സോ വാല്യൂ നമുക്ക് സെയിം വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടും 13.38. നെക്സ്റ്റ് എം ഡാഷ് സി ബി. എം ഡാഷ് സി ബി റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ -0.286. ദെൻ സിഗ്മ എം സി 57.5. ദെൻ എം ഡാഷ് ബി സി തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് എം ഡാഷ് ബി സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 13.38. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ദെൻ ഡി എന്നുള്ള റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഒന്നുമില്ല. സോ ഡി 0. So we get m dash cb is equal to -20.27. Then next member m dash cd rotation factor change ചെയ്തു -0.214 ആയി instead of -0.286. Then bracket term same തന്നെയാ. sigma mc 57.5, m dash bc 13.38 and dc m dash dc 0. So we get m dash cd is equal to -15.17. Then third cycle value ക്യാനിസ് ടേബിളിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ സെക്കൻഡ് സൈക്കിളിലെ വാല്യൂ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക. സോ ഇപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെറിയ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. സോ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാം. ഒരു സൈക്കിൾ കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഫോർത്ത് സൈക്കിൾ എം ഡാഷ് ബി is equal to റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ -0.25. ദെൻ സിഗ്മ എം ബി -33.33. ദെൻ എം ഡാഷ് എ ബി 0. എം ഡാഷ് സി ബി തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സൈക്കിൾ 3ൽ നമുക്ക് എം ഡാഷ് സി ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് -20.27. സോ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് എം ഡാഷ് ബി is equal to 13.40.
Next m dash bc, rotation factor same ആയതുകൊണ്ട് we get same value m dash bc also 13.40. Next m dash cb, rotation factor cb ലെ rotation factor minus 0.286, then into sigma mc 57.5, then m dash bc തൊട്ട് മുമ്പ് നമുക്ക് m dash bc കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 13.40. So substitute ചെയ്യുക, then d എന്നുള്ള rotation factor value 0 ആണ്, m dash dc is equal to 0. So we get m dash cb is equal to minus 20.80. Next m dash cd is equal to rotation factor change ആയി minus 0.214. Then bracket le term sigma mc same 57.5, then m dash bc 13.40, then m dash dc 0. So we get m dash cd is equal to minus 15.17. So fourth cycle value നമ്മൾ Canis table മാർക്ക് ചെയ്തു, then compare ചെയ്യാം. So ചെറിയ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം, then final moments കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ Canis table നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് സൈക്കിളിലെ വാല്യൂസ് m dash ba 8.33, bc m dash bc 8.33. സോ ഈ വാല്യൂ m dash ba ആണ്. ഓക്കെ, ba എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്പറുടെ താഴെ എഴുതുന്ന m dash ba. Then this one m dash bc, here m dash cb, this is m dash cd, and here നമുക്ക് rotation contribution ഒന്നുമില്ല, already നമ്മൾ final moments ആണ് calculate ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് 40 and minus 40. Okay, so first cycle m dash ba 8.33, m dash bc 8.33, m dash cb minus 18.83, m dash cd minus 14.09. Second cycle 13.04, 13.04 minus 20.17 minus 15.10. So ഇത് തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തേർഡ് സൈക്കിൾ ചെയ്തത്. സോ തേർഡ് സൈക്കിളിൽ കിട്ടിയ വാല്യൂസ് 13.38, 13.38 minus 20.27 minus 15.17. സോ സെക്കൻഡ് സൈക്കിളും തേർഡ് സൈക്കിളും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സൈക്കിൾ കൂടെ ചെയ്തു. ഫോർത്ത് സൈക്കിളിൽ കിട്ടിയ വാല്യൂസ് 13.40, 13.40 minus 20.28 minus 15.17. തേർഡ് സൈക്കിളിലെയും ഫോർത്ത് സൈക്കിളിലെയും വാല്യൂസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വളരെ കുറവാണ്. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് Canis പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഫൈനൽ മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഫൈനൽ മൊമെന്റ്. സോ ഫൈനൽ മൊമെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ് പ്ലസ് 2 into rotation contribution of the near end plus far end rotation contribution. So ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ മൊമെന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ. നമ്മൾ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിലെയും ഫിക്സഡ് എൻഡ് മൊമെന്റും നിയർ എൻഡ് റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഫാർ എൻഡ് റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷനും ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ മൊമെന്റ്സ് കിട്ടും. നമുക്ക് ടേബിൾ ആയിട്ട് വരക്കാം. ഓരോ മെമ്പേഴ്സും മാർക്ക് ചെയ്യാം. എ ബി, ബി എ, ബി സി, സി ബി, സി ഡി, ഡി സി ആൻഡ് ഡി ഇ, ഇ ഡി. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ജോയിന്റ് ഉണ്ട്. സോ ഡി, ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് മൊമെന്റ്സ് എഴുതാം. എ ബിയിൽ മൈനസ് 13.33, ബി എ 26.67, ബി സി മൈനസ് 60, സി ബി 60, സി ഡി മൈനസ് 2.5, ഡി സി 40 ആൻഡ് ഡി ഇ മൈനസ് 40, ഇ ഡി 0. ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡി സിയിലെ മൊമെന്റ് 40, ഡിയിലെ മൊമെന്റ് മൈനസ് 40 ഫൈനൽ മൊമെന്റ്സ് ആണ്. സോ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് ഫൈനൽ വാല്യൂ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ബാക്കി മെമ്പേഴ്സിലെ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വാല്യൂസ് എഴുതാം. നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് മൊമെന്റ് പ്ലസ് 2 into നിയർ ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, ഫിക്സഡ് മൊമെന്റ് പ്ലസ് 2 into നിയർ ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പ്ലസ് ഫാർ ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആണ് എന്ത്, ഫൈനൽ മൊമെന്റ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ 2 into നിയർ ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ്, സോ ഓരോ മെമ്പറിലെയും നിയർ ആൻഡിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എഴുതാം, അതിനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. എ ബിയിലെ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് 0 ആണ്. എ ഫിക്സ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് എ ബിയിലെ റൊട്ടേഷൻ ഇല്ല, 0 ആണ്. സോ 2 into 0. ബി എയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സൈക്കിളിലെ വാല്യൂസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ബി എയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ എം ഡാഷ് ബി യുടെ ഫൈനൽ സൈക്കിളിലെ വാല്യൂ 13.40 ആണ്. സോ 2 into 13.40. ദെൻ ബി സിയിലും സെയിം വാല്യൂ ആണ് 13.40. സി ബിയിൽ കിട്ടിയ വാല്യൂ മൈനസ് 20.28, ദെൻ സി ഡിയിൽ മൈനസ് 15.17, ഡി സി നമുക്ക് വാല്യൂ ഇല്ല, 0 ആണ്. സോ നമ്മളത് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഡി ഇ ഡി ഒന്നും നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു 3 മെമ്പേഴ്സിൽ നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഫാർ ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എഴുതാം. സോ എ ബിയുടെ ഫാർ ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ആണ്. സോ ബി എയിൽ കിട്ടിയ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എം ഡാഷ് ബി യുടെ വാല്യൂ 13.40 ആണ്. സോ അതിവിടെ എഴുതി. ദെൻ ബി യുടെ ഫാർ ആൻഡ് എ ബി ആണ്. എ ബിയിലെ എം ഡാഷ് എ ബിയുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്.
ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് BC യുടെ ഫാർ എൻഡ് CB ആണ്. M dash CB യുടെ വാല്യൂ -20.28. ദെൻ CB യുടെ ഫാർ എൻഡ് BC ആണ്. M dash BC ഈക്വൽ ടു 13.40. ദെൻ CD യുടെ ഫാർ എൻഡ് DC ആണ്. M dash DC യുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്. ഇങ്ങോട്ടേക്കൊന്നും റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഇല്ല. നമുക്ക് ഫൈനൽ മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫൈനൽ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് മൊമെന്റ് പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു നിയർ ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പ്ലസ് ഫാർ ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ 3 കോളത്തിലെയും വാല്യൂസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ ഫൈനൽ മൊമെന്റ് കിട്ടും. So MAB, that is final moment along the member AB is equal to -13.33 plus 2 into 0 plus 13.40 equal to 0.07 kilonewton meter. Next BA 26.67 plus 2 into 13.40 plus 0 is equal to 53.47. BC le final moment -60 plus 2 into 13.40 minus 20.28 is equal to -53.47. Then CB le final moment is 60 plus 2 into -20.28 plus 13.40 is equal to 32.84. CD le final moment is equal to -2.5 plus 2 into -15.17 plus 0 is equal to -32.84. Then DC le final moment is 40 kilonewton meter, DE le -40 and ED le moment is 0. So ഇങ്ങനെയാണ് ഓവർഹാങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ബീമിനെ കാനിയസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അനാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവർക്കും പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.